We are going to start our fifth module, that is about transaction. So first of all, what is the meaning of a transaction? Usually, a transaction consists of a set of operations which are related, logically which are related. That is, it can be imagined as a group of tasks. A transaction is a set of logically related operations, that is a group of tasks. And a transaction is normally performed by a single user, and the user may be trying to access some content of the database. He may be trying to update the value of the database. So etc. are the examples of a transaction. A transaction normally, as I said, it is considered as a single unit which consists of different operations. So these operations are mainly used to update various data items in a database. But transaction എന്ന് പറയുന്നത് it is normally ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മൊത്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. We are considering a transaction which contains logically related operations. അതായത് we have a particular aim. So I will explain some examples so that it will be more clear. Okay. So it is a group. It is considered as a group of operations which are logically related, and it is normally performed by a single user in order to maybe to access the data from a database, or maybe to update the values in a database. And the next point is that it is indivisible unit of processing. Transaction is an indivisible unit of processing. That is, suppose that I have a transaction in which I am doing 4 operations. That is, the group of 4 operations are considered as a transaction. We cannot do anything. We cannot execute the subset of an instruction individually. If you are executing, you have to execute it completely. Otherwise, we have to abort it. That is, we are not accepting, we are not taking. We have to abort that particular transaction. അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നുകിൽ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യും, അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അബോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോട്ട് ഓർ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഓൾ, നോട്ട് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഐദർ ഓൾ ഓർ നോട്ട്. ഒന്നുകിൽ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. Then always a transaction is delimited by, that is how you will identify the beginning and ending of a transaction. And a transaction is normally within the begin transaction or end transaction. That is, within that particular block we will write the operations, so that it will be more clear to understand that this is the starting of the transaction and this is the end of the transaction. Then this is the definition which is given for the transaction. A transaction is a sequence of operations that must be executed as a whole, taking a consistent database state into another consistent database state. അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ. അത് ഒന്നുകിൽ മുഴുവനായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് അബോട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് whenever a transaction is executed, the database that is before executing the transaction, the database will be in a consistent state. അതായത് ഡേറ്റാബേസിൽ ഓരോ ഡേറ്റയ്ക്കും ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. And after performing the transaction, that data will be modified and it will again go to the consistent state. അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്, വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ എ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു സേഫ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഡേറ്റാബേസിലെ ഡേറ്റാസ് മാറും. And next is the properties of a transaction, which is very important. ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. And here mainly a transaction has 4 properties, and in short we are calling the set of properties as ACID property. So we are taking the first letter of all the transactions that is indicated by ACID. A for atomicity, C for consistency, I for isolation, D for durability. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്.
So now we are going to define what is the meaning of what is the concept of acid properties of transaction. അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷന് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. Here A for atomicity, C for consistency, I for isolation, and D for durability. So the first property we are going to explain is called the atomicity. Atomicity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ already പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Atomic, what is the meaning of atomic? That is, it is indivisible. So whenever you are going to do a transaction, either you have to execute all the operations inside the transaction or you have to abort the transaction. So all or nothing. ഒന്നെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. So that is the meaning of atomicity. There is no point called partially commit. അതിലെ കുറച്ച് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഇല്ല ട്രാൻസാക്ഷനിൽ. So as I said, suppose I have a transaction which contains 4 operations. Either you have to execute all the 4 operations or you cannot execute. Suppose if you have ഒരു 2 എണ്ണം ചെയ്യുക, അതിൽ 2 ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അത് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിലും അത് നത്തിങ് എന്നുള്ള, അതായത് ആ ചേഞ്ചസ്, ആ 2 ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ ചേഞ്ചസ് ഒരിക്കലും ഡാറ്റാബേസിന് വരില്ല. ആ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ വരൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് atomicity. Next point is called consistency. So what do you mean by the consistency property? Consistency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ before normally our database will be in a legal state or a consistent state before the transaction begins or after the transaction. അതായത് എപ്പോഴും ഡേറ്റ എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ ലീഗൽ സ്റ്റേറ്റ്. സോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡേറ്റാബേസിലുള്ള ഡേറ്റയ്ക്ക് it will have a particular value. And if the transaction was successful, the changes will be made to the database, and again the database data will be go to another consistent state. Okay. അപ്പോൾ suppose that as an example we can consider, suppose I have a database, account database, and I have a integrity constraint is there. Suppose always the account should contain a positive value, positive balance. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. ആ ഡേറ്റാബേസിൽ ഐ ഹാവ് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ദെയർ. ആൻഡ് സപ്പോസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഐ എം യൂസിങ്, ഞാനൊരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ആ ടേബിളിന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് എപ്പോഴും ബാലൻസ് ഷുഡ് ബി ഈ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ, പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് വേണം, സീറോ ബാലൻസ് ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. സോ whenever you are trying to do a transaction, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ if the transaction make any violation to this rule, നമ്മൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂളിന് എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ the transaction will be aborted. It will not be allowed. ആ ചേഞ്ചസ്, ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അലൗ ചെയ്യില്ല if the റൂൾ ഓർ ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഈസ് വയലേറ്റഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാല്യൂ വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അലൗഡ് ആകില്ല. സോ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഓൾറെഡി നോൺ ടു യു ഓൾ. നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്കൊരു ഫെഡറൽ ബാങ്കിലൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഉള്ള അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ആ യൂസേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും അവരുടെ ടേബിളിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സപ്പോസ് ഒരു 1000 rupees, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫെഡറൽ ബാങ്കുകാർ ആ അക്കൗണ്ടിന് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക. നെഗറ്റീവ് സീറോ ബാലൻസ് വരാൻ പാടില്ല, സീറോ ഓർ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് എൻ അക്കൗണ്ട്, എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു 1000 rupees ഉണ്ടാകെ, ഞാൻ ആ 1000 rupees വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ, ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് സമ്മതിക്കില്ല. ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി അബോർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് വരും. വൈ? ഞാൻ ആ 1000 rupees എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സീറോ ബാലൻസ് ആയിട്ട് മാറും. സീറോ ബാലൻസ് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ടേബിളിൽ അവരുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് സീറോ ബാലൻസ് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് ബാലൻസ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും വരിക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? വാട്ട് വി ഡിഡ് ഇസ് വി ട്രൈ ടു ടേക്ക് മണി ഓർ വിഡ്രോ മണി ഫ്രം അവർ അക്കൗണ്ട്. സോ ദർ വി ആർ ആക്ച്വലി പെർഫോമിങ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ, വിത്ഡ്രോയിങ് മണി ഫ്രം ദ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും വിത്ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബാലൻസ് എമൗണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. So if my account contains 1000 rupees and if I am trying to withdraw the 1000 rupees from my account,
നാച്ചുറലി റിസൾട്ട് എന്താകും? 1000 മൈനസ് 1000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും. എൻ്റെ ഞാൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മൈ ബാലൻസ് വിൽ ബി സീറോ. സിൻസ് ദ സീറോ ബാലൻസ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക്, ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി പെർമിറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസ് ദാറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഇൻ എ ലീഗൽ സ്റ്റേറ്റ്. It will be in a consistent state. So as I said, there may be certain integrity constraints that will be applied to the database. So a transaction cannot break such rules. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടേബിളിന് ഇതുപോലെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുപോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും ആ റൂൾസിന് ഒരു വയലേഷനും വരുത്താൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വരുന്നൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അബോർട്ടഡ്. So as an example, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കോൾഡ് ഐസൊലേഷൻ ഓർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഐ ഫോർ ഐസൊലേഷൻ ഓർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ഇഫ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഷെയർഡ് എമംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക. ആ ഡേറ്റാബേസിൽ വെനെവർ വൺ പേഴ്സൺ ഈസ് ഡൂയിങ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻസ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി നടത്തുവാണെങ്കിൽ ആ അപ്ഡേഷൻസ് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി വിസിബിൾ ടു ദ അതർ യൂസർ, അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻ. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. ആ ഡേറ്റാബേസിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ബ്രദർ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വെക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റ് എ ടൈം വി ആർ ട്രൈങ് ടു ആക്സസ് ദ സെയിം അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ മറ്റേയാൾക്ക് വിസിബിൾ ആവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി വിസിബിൾ ഓൺലി ഇഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇസ് കമ്മിറ്റഡ്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 100 rupees മൈനസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അപ്പുറത്തെ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ 100 rupees അവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. So the updations of a transaction, whenever we are doing any transaction, if it update a particular value, the updations will not be visible to other transaction. It will be only visible if it is committed. നമ്മൾ ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ, അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഫയൽ രണ്ടുപേര് റീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ നടത്തുന്ന ചേഞ്ചസ് അയാൾക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ, മറ്റൊരാൾക്ക് ആ ചേഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേസ് അല്ല പറയുന്നത്. ഒരു വേർഡ് ഫയൽ, ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ വേർഡ് ഫയൽ ഓർ സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് വെൻ വൺ പേഴ്സൺ ഈസ് ട്രൈങ് ടു മേക്ക് എനി അപ്ഡേഷൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഫയൽ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി വിസിബിൾ ടു ദ അതർ വൺ. ഓൺലി after saving that changes, then only it will be visible to the other person. So it is the meaning of isolation. One example is also given here. Suppose X is a data item. അത് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കട്ടെ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേറ്റ ഐറ്റം ആൻഡ് 2 transactions are. Suppose T1 is executing a transaction. That is, suppose you consider one transaction called T1 in which the data item X is updated. T1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ, ഇപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്, എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി, എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പേര് T1. അതിൽ ഞാൻ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എക്സിൽ 5000 rupees ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക, എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 5000 rupees ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. സപ്പോസ് I am trying in my transaction, I am trying to put 1000 rupees to my account. Okay, അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ now initially it consists of 5000 rupees. അതിലേക്ക് ഞാൻ T1 എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ 1000 rupees ഇടാൻ പോവുകയാണ്. സപ്പോസ് ദ സെയിം എക്സ് ഈസ് trying to accessed by other transaction T2. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി ഈ ഡേറ്റേനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ്. Okay, so in the case of concurrency, in the case of isolation, only after completing the transaction done by T1, this X will be accessible to T2. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാനാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ആൾക്ക് ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. സോ യു ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൺകറൻറ്റ് ആക്സസ്. അതേപോലെ ഇരിക്കും.
ഒരേ സമയം രണ്ടുപേർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കില്ല. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിങ് വൺ പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ലോക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റേനെ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല. ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിങ് ഓൾ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ മേക്കിംഗ് ദ അപ്ഡേഷൻ ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ അതർ പേഴ്സൺ. അതേ കേസാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത്. ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ, എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റയിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എക്സിനെ വേറെ ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് കൊടുക്കില്ല. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് അപ്ഡേഷൻസ്, അതിൽ T1 എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ T2 എക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡൺ ബൈ ദ കൺകറൻസി കൺട്രോൾ സബ് സിസ്റ്റം ഓഫ് DBMS വിച്ച് വിൽ എൻഫോഴ്സ് ദിസ് ഐസൊലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം ഒരാൾക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം, കൺട്രോളിങ് ഫെസിലിറ്റി, കൺകറൻസി കൺട്രോൾ, അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൺകറൻസി കൺട്രോൾ സബ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ DBMSൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. The last property is called the durability. What is the durability of a transaction? Durability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, as I said, we know that a transaction consists of a set of operations. അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫുൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ, ഫുൾ സക്സസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ we can say that the transaction completes successfully. Then only the changes will be available to the database. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വരുത്തിയോ ആ ചേഞ്ചസ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റാബേസിൽ വരും. ആൻഡ് even if the system fails, the changes will remains there. അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റാബേസിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി, ട്രാൻസാക്ഷൻ വാസ് സക്സസ്ഫുൾ വൺ ആൻഡ് ദ ചേഞ്ചസ് were made in the database. ഡേറ്റാബേസിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആയാലും പേടിക്കേണ്ട, ആ ചേഞ്ചസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ DBMSൻ്റെ ഈ കാര്യം, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്കവറി സബ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വന്നാൽ റിക്കവറി ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പാർട്ട്. സോ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ദ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ. സോ അറ്റോമിസിറ്റി, consistency, isolation or independence, and durability. So next point we have to consider is the main operations which are performed in a transaction in order to access data. അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് സാധാരണ നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to access value. It may be to access data from a database or to update data inside a database. ചിലപ്പോൾ റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വാല്യൂസിനെ എടുക്കാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസിന് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിരിക്കും. So the two main operations that can be applied to a transactions are read and write. രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത്. ഒന്ന് റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്. So here I will give you the explanation of these two operations. The first one is called read operation. What is the meaning of read x? Suppose x is a data. ഒരു ഡേറ്റാബേസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റയാണ് എക്സ്. അപ്പോൾ അതിനെ റീഡ് ചെയ്യുക. That is the meaning of read x. So if you are explaining in detail about the read x, that means this read x operator will transfer the data from a database, let it be x, to a variable whose name is also x, and the variable is stored inside a buffer for the particular transaction. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് റീഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡേറ്റാബേസിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റേനെ whenever we are executing a transaction, a small buffer in the main memory is created for that transaction. ഞാനൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് ആ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ചെറിയ മെമ്മറി ഏരിയ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ബഫർ. ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, കുറച്ച് മെമ്മറി ഏരിയ ആ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുണ്ട്. ആ ബഫറിനകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പേരും എക്സ് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. സോ ഡേറ്റാബേസിലുള്ള എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനെ എടുത്തിട്ട് ആ ബഫർ, അതായത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബഫർ സ്പേസിനുള്ളിലുള്ള ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് കൊണ്ട് വയ്ക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റീഡ് എക്സ്. സോ റീഡ് എക്സ് മീൻസ് it will transfer the data item x from the database to a variable which is also called x in a buffer in the main memory which belongs to the transaction that executed the read operation. അപ്പോൾ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ബഫറിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ വേരിയബിളിനെ, ഈ ഡേറ്റാബേസിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനെ
എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റേനെ ആ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് കൊണ്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റീഡ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ മീനിങ് ഓഫ് റൈറ്റ് എക്സ്? അപ്പോൾ റൈറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്, ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ഓഫ് ദ റീഡ് എക്സ്. സോ റൈറ്റ് എക്സിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനിലാണ് ഈ റൈറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത്, ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ആ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബഫർ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വേരിയബിളിനെ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഫ്രം ദ ബഫർ ആൻഡ് വി ആർ സ്റ്റോറിങ് ഇൻ ടു ദ ഡേറ്റാബേസ്. അതായത് ഡേറ്റാബേസിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂവിനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റൈറ്റ് എക്സ്. അതായത് എക്സിനെ ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. എവിടേക്കാണ് എടുക്കുന്നത്? വി ആർ റീഡിങ് ഫ്രം എക്സ്. ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഡേറ്റാബേസിലെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനെ എടുത്തിട്ട് ബഫറിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് കൊണ്ട് വയ്ക്കും. ഈ ബഫർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ മെയിൻ മെമ്മറി വിച്ച് ഈസ് അലോട്ടഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ദ റീഡ് എക്സ്. Write x is just opposite of the read x. That means from the buffer that is which was from the memory space, the variable x will be taken and it will be loaded inside the it will be copied to the data x in the database. So here I will give you one example. Suppose TA is a transaction. The transaction is mainly suppose in this example we have to transfer ₹50 from account of A to account of B. എയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ₹50 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ എ ബി. this is the transaction TI. I want to transfer ₹50 from A's account to B's account. So how can you write the transaction? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ₹50 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിങ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ദ ചേഞ്ചസ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ടു ദ ഡേറ്റാബേസ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ T1 ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് എഴുതണം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? എയിൽ ഉള്ള വാല്യൂ ആദ്യം എടുക്കണം. അപ്പോൾ എയിൽ 500, സപ്പോസ് എയിൽ 500 ഉണ്ട്, ബിയിൽ 1000 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഞാൻ ₹50 കൊടുക്കുമ്പോൾ എയിൽ ബാക്കി എത്ര വരും? 500 - 50 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 450. ബിയിൽ എത്ര വരും? 1000 ഉണ്ടായിരുന്നു, 15 കൂടെ കിട്ടി, അപ്പോൾ 1050. അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചസ് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അതേ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ആദ്യം എയിലുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുക. ഏത് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം? റീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റയിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത് അതിനെ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. എ എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ദ വേരിയബിൾ വിൽ ബി ഇൻസൈഡ് ദ ബഫർ. അപ്പോൾ എയിലുള്ള വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ വേരിയബിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ₹50 മൈനസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു A - 50. അപ്പോൾ ₹450 ഉണ്ട് എയിൽ. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ആ എയുടെ പുതിയ വാല്യൂ തിരിച്ച് ഞാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ആ ബഫർ വേരിയബിളിൻ്റെ അകത്താണ് ഞാൻ ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം വരുത്തിയത്. ഇപ്പോൾ വേരിയബിളിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ₹450. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കോപ്പീഡ് ടു എ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ₹450. ഇനി ബിയിൽ ആ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം. അതിനെന്ത് വേണം? ആദ്യം ബിയിൽ പഴയ വാല്യൂ എടുക്കണം, റീഡ് ബി. സോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റാബേസിലെ ഡേറ്റേനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബഫറിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും, ഒരു വേരിയബിളിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. വേരിയബിളിൻ്റെ പേരും ബി തന്നെ. ദെൻ ആ ബിയുടെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു B + 50 ബിക്കോസ് ഐ എം ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദ 50 ടു ബി. അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ 1050 ആയി. എന്നിട്ട് പുതിയ വാല്യൂ തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസിൽ വയ്ക്കണം. സോ റൈറ്റ് ബി. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ദ ആക്ച്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഫെയില്യുവർ, if you can execute all these steps, then what will be the values of A and B? A will contain 450 and B will contain 1050. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ്, അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഫെയിലിയർ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ എൻറ്റയർ ഓപ്പറേഷൻ വിൽ ബി അബോർട്ടഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് A will consist of the previous value 500 and B will consist of the previous value 1000. ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സബ്സെറ്റ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ വരില്ല. ഇതിൽ പഴയ ₹500 ഇതിൽ പഴയ ₹1000 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. So only if all the statements are executed successfully, then A will contain 450 and B will contain 1050.
So here we can see that the transaction consists of a series of read and write operations. So the next point is, so as I said, the transaction, it should be completed successfully, otherwise it will be aborted. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സബ്സെറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ അബോർട്ട് ചെയ്യും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ the transaction, we can say that the transaction was successful. And next we have to as I said, suppose if you are aborting the transaction, what will happen? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയാൽ അത് ഫുൾ അബോർട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം വിൽ റോൾ ബാക്ക് ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ്. റോൾ ബാക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്, തിരിച്ചു പോകും. അൺഡു എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ്, തിരിച്ചു പോകും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റിക്കവറി സിസ്റ്റം, റിക്കവറി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, ഇഫ് ഇറ്റ് അബോട്ട് എനി ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ഒറിജിനൽ സേഫ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അങ്ങനെ വിടാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിക്കവറി സ്കീമിനാണ്. സോ റിക്കവറി സ്കീം ഇറ്റ് മാനേജസ് എ ലോഗ്. അവിടെ ഒരു ലോഗ് ഫയലുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ എന്തൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ലോഗ് ഫയൽ. അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഓരോ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാകും. അതായത് നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഈച്ച് റോ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ലോഗ്, ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ, അതിൽ ഏത് ഡേറ്റയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ. ആ ഡേറ്റയുടെ ഓൾഡ് വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു, ആ ഡേറ്റയുടെ ന്യൂ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആ ലോഗ് ഫയലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. So that will help to make the recovery, that help the recovery system to recover or to move back or roll back to the previous state. അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷേ നമുക്കത് സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകണം. അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ലോഗ് ഫയൽ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ റിക്കവറി സ്കീം ഇൻ ഓർഡർ ടു മാനേജ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോർട്ട്. ഏതെങ്കിലും അബോർട്ട് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് ലോഗ് ഫയൽ. ആൻഡ് ഈ ഡേറ്റാബേസിൽ അതനുസരിച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരും. ഇപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കമ്മിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം all the changes will be committed to the database. It will be visible to the database. പിന്നെ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അബോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചേഞ്ചസിനെ അൺഡു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പഠിച്ചു. ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പല സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ഇൻ ദ സെയിം മാനർ വെനെവർ വി സ്റ്റാർട്ട് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കാണിച്ചു തന്നു. വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ, അതായത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ whenever we are starting a transaction, the following, the transaction will be in the following states. ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഏതിലെങ്കിലും ആയിരിക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. These are the names of main states. So the first state name is called active state, then partially committed state, failed state, aborted state, committed state. So I will show you the state diagram. So whenever we start the transaction, that is whenever the first operation inside the transaction starts, we can say that the transaction is in an active state, which is called the initial state. So whenever the transaction instructions are executing, suppose whenever we are executing each and every transaction operations, we can say that the transaction is in an active state. Then partially committed state means after the final statement is executed, it will be in partially committed. That is, in this example, suppose it is the execution of the last instruction, it is carrying out, the entire transaction will be in the partially committed state. And failed state means that suppose that we cannot execute any operations inside the transaction, it will be in a failed state. And if any transaction is failed, it will move to the abort state. That is always from the failed state, transaction will move to the aborted state. Aborted state means here the actual rollback of the database occur.
that is the database will be filled with the restored with the previous value, since the updations cannot be made to the database. And the last step is called committed state. Suppose if all the operations inside the transaction was successfully completed, then the transaction will move to the committed state, and this is the corresponding state diagram. So first of all, we will draw each of the states as a novel. This is the starting state, active state, initial state, and from the initial state two choices are there. Either if it is executing successfully, if each operations are executed without any fail, it will move to the partially committed state. And from the partially committed state, there are two chances are there. Either if any of the statement cannot be executed while it was executing the operations inside the transaction, if any of the instruction cannot be continued, then it will go to the fail state. The second thing is that if in the case of an active state, suppose it cannot start the transaction, the operations inside the transaction, in that case also it will go to the fail state. And after the fail state, it will go to the aborted state, since we cannot continue the changes, we cannot execute the operations inside the transaction, and the database will be rolled back. And next is committed state. Committed state will happen whenever all the instructions inside the transaction was executed successfully, then it will go to the committed state. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ മെയിൻ പറയാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായാലും ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റാണ്. ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ അത് പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡിലേക്ക് പോകും. ചിലപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷേ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഫെയിൽഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഫെയിൽഡ് ആയാൽ അത് അബോർട്ടഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും, ഡേറ്റാബേസ് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യും. അതല്ല പാർഷ്യലി ഞാൻ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷന് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല, ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് സപ്പോസ് ഐ കനോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ദ ഓപ്പറേഷൻ, അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഫെയിൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ അബോർട്ടഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എല്ലാം പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരെ ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആയാൽ ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്.